وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي. فاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرتنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح أهل بيته وأصحابه وأزواجه وإلى أرواح أئمة الإسلام سيما وإلى أرواح ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين خصوصا إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى المقدم ثاني الحبيب عبد الرحمن محمد السقاف ثم إلى الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل ثم إلى الحبيب عمر بن عبد الرحمن وعطى الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صاحب النصائح الدينية والوصايا الإيمانية ثم إلى روح الحبيب علي بن محمد الحبشي وإلى أرواح أولاده خصوصا إلى روح حبيب أنيس بن علي الحبشي وإلى روح حبيب أحمد بن علي الحبشي ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن محمد بن علي شهاب الدين ثم إلى روح الحبيب حسن والحبيب سالم أبناء الحبيب عبد الله بن عمر الشاتري ثم إلى روح الحبيب محمد بن علوي المالكي ثم إلى روح محمد بن سالم بن حفيد وإلى روح حبيب علي مشهور بن محمد بن سالم بن حفيد إلى روح الحبيب القطب عبد القادر بن أحمد السقاف ثم إلى أرواح أولياء الله من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يكثر من مثوبتهم وضاعف حسناتهم وأحفظنا بجاههم وانفعونا بهم ويزيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يغفر لنا ويرحمنا ويلطف بنا ويحفظنا ويحفظ أصحابنا من جميع الفتن ومن جميع الأمراض ومن جميع الذنوب ومن جميع البلاء والوباء والمصيبة ظاهرها وباطنها كبيرها وصغيرها أن الله يرزقنا أرزاقا كثيرا حلالا طيبا بدون تعب ولا مشقة ولا يعذبنا عليه وأن الله يشفي مرضانا ويعافي مبتلانا وبنية الشفاء إلى على عليا بنت حفيظ العطاس وعمر بن أحمد المشهور ya Syafi la syifa dan siapapun yang sakit di antara kita keluarga kita ya Syafi la syifaa illa syifaan la yughadiru sagaman wala alama ya kafi ya wafi ya hamid ya majid
ارفع عنهم كل تعب شديد واكفهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلهم نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك ودائنا من دائك يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام وإلى روح علوية بنت محمد الحسني وإلى أرواح أموات مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يدخل في قبورهم روحا وريحان والفسحة والأمان ويعلي درجاتهم في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فتوح المطلق فتوح المبين وتولى أعمارنا في صحة وعافية وأن الله يبارك لنا في رجب وشعبان ويبلغنا رمضان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Kita sampai di bagian terakhir bab Al-Quran, Dzikir dan Doa, halaman 243, 243. Paragraf pertama disebutkan wa fi hadits Aisyah radhiyallahu anha, dalam sebuah hadis yang disampaikan oleh Aisyah, semoga Allah meridainya, annahu kana alaihi salatu wassalam yastahibbu minad du'a'il jawami'il kawamili wa yada'u ma siwa dhalika. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyukai doa yang mencakup. Jawami'ul kawamil itu doa yang singkat tapi mencakup segala-galanya. Itu doa yang paling disukai Nabi Muhammad SAW. Singkat, padat, dan mencakup segala-galanya. Jadi Nabi kalau doa tidak bertele-tele, karena Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi kita kalau berdoa tidak usah disebutkan satu-satu, ya Allah ini nanti jalannya ke sini, ini begini, ini nanti habis ini ditambah ini, ya Allah ditambah ini, dikurangi ini. Oh, itu doa yang tidak disukai oleh Nabi, doa yang bertele-tele. Tapi Nabi Muhammad SAW jika berdoa mencakup garis besarnya dan mencakup semuanya, padat, garis besarnya padat dan mencakup segala-galanya. Wa yada'u ma siwa dzalika, dan Nabi meninggalkan yang selain itu. Artinya doanya Nabi Muhammad SAW itu semua bentuknya seperti itu. Bentuknya padat dan mencakup segala aspek. Nabi meninggalkan doa yang selain bentuknya seperti itu. Nah, makanya kita disunahkan juga kalau berdoa yang padat dan mencakup semuanya. Nah, bagaimana caranya? Ya kita harus belajar. Belajar dari mana? Belajar dari doa-doanya Nabi Muhammad SAW. Panjatkan doa-doa Rasulullah SAW juga kita sebut-sebut, kita ulang-ulang, karena Nabi Muhammad SAW itu yang paling mengerti apa yang terbaik untuk kita. Dari mana Nabi mengerti? Karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah doa yang dipanjatkan Nabi juga kita panjatkan, kita tiru doanya Nabi Muhammad SAW. Dulu sahabat banyak bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah ajarkan kepadaku doa. Para sahabat demikian, begitu juga ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Ada yang diwasiati doa oleh Rasulullah SAW. Salah satunya Mu'ad mendapat wasiat dari Nabi Muhammad SAW, Iqra' fi kulli duburis salah Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik.
Kita kemudian membacanya setiap habis sholat. Itu sunnah Rasulullah SAW yang diajarkan kepada Mu'adz ibn Jabal. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ada lagi yang menambahkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dal jaddu minkal jaddu. Itu doa-doa yang diajarkan Nabi. Kadang-kadang Aisyah juga bertanya kepada Rasulullah SAW. Suatu ketika di bulan Ramadan, Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ketika Nabi memberitahu bahwa mendekati buka puasa itu di antara waktu mustajabnya doa. Kita diperintahkan untuk banyak-banyak berdoa di bulan Ramadan. Waktu mendekati bulan buka puasa, setelah buka puasa, lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang harus saya baca? Nabi kemudian mengajarkan kepada Aisyah, mintalah surga, berlindung dari Allah dari neraka. Ini karena ini doa yang mencakup segala-galanya. Kemudian dirangkum, lalu makanya kita selalu membaca setiap dekat buka, asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Itu permintaannya Aisyah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan banyak lagi. Begitu juga para tabi'in belajar berdoa dari sahabat dan seterusnya. Makanya kita lihat banyak juga doa-doa para aulia Allah, para ulama diajarkan kepada murid-muridnya. Muridnya bertanya kepada guru-guru mereka doa yang baik, doa yang bagus. Karena Nabi itu menyukai doa yang mencakup. Faminad da'awat an-nabawiyat al-jami'at. Kita diperintahkan berdoa, minta apapun. Lebih banyak kita berdoa, lebih kita dicintai Allah, seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Sunnahnya berdoa yang mencakup segala-galanya, ringkas tapi mencakup segala-galanya. Dan sebaiknya kita tidak meninggalkan doa Nabi Muhammad SAW, doa yang pernah diucapkan oleh Rasulullah. Di antara doa-doa nabawi, doa-doa Nabi Muhammad SAW al-jami'at yang mencakup segala-galanya, disebutkan beberapa contohnya. Allahumma inni as'alukal afiyata fid dunya wal akhirah. Wahai Allah, aku minta kepadamu al-afiyah, keselamatan. Kalau minta keselamatan jangan cuma di dunia saja. Minta itu yang lengkap, al-afiyah fid dunya wal akhirah. Kami ya Allah, aku ya Allah minta kepadamu keselamatan dunia dan akhirat. Salah satu ciri-ciri doanya Nabi, karena Nabi ini selalu pandangan matanya tertuju kepada akhirat, pasti akhirat itu selalu diikutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha. Salah satu doa yang lain, wahai Allah, jadikanlah dampak dari segala perkaraku ini di kemudian hari itu baik semuanya. Semua perkara yang aku jalani di dunia ini, jadikanlah akibatnya, dampaknya itu baik semuanya. Ini doa yang luar biasa. Kalau saya makan, jadikan makan saya ini berdampak di kemudian hari baik. Kalau saya kerja, jadikanlah pekerjaan saya ini berdampak baik di kemudian hari nanti di akhirat. Kalau saya berkeluarga, jadikanlah keluarga saya ini, hubungan keluarga saya ini nanti berdampak baik bagi saya di akhirat.
dan segala sesuatu yang saya jalani di dunia ini jadikanlah berdampak baik nanti di akhirat. Ini doa yang luar biasa. Apa artinya kenikmatan kalau sekedar di dunia saja? Nah, kenikmatan yang benar itu kenikmatan yang bersambung terus sampai nanti kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah, dan jauhkanlah aku ya Allah dari kerendahan dunia, keburukan dunia, wa adabil akhirah, dan siksa akhirat. Allahumma rzuqni, ini hendaklah kita hafal nih doa-doa Nabi ini, kita baca, mau dibaca habis sholat, mau dibaca di pertengahan malam, atau mau dibaca saat sendiri, minimal kita hafalkan, kita baca paling tidak 1 kali 1 hari sudah bagus. Ini doa Rasulullah SAW. Allahumma rzuqni tayyiban wasta'milni salihan. Subhanallah. Wahai Allah, karuniakanlah kepadaku sesuatu yang baik dan fungsikanlah aku untuk kebaikan. Wasta'milni salihan. Gunakanlah aku ya Allah untuk sesuatu yang baik. Allahumma alhimni rusydi wa a'idhni min syarri nafsi. Wahai Allah, ilhamkanlah kepadaku petunjukku, rusydi, supaya aku mendapat petunjuk. Wa a'idhni min syarri nafsi, dan lindungilah aku dari keburukan diriku sendiri. Di dalam diri kita ini ada keburukan-keburukan yang kita tidak mungkin bisa menolaknya kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Keburukan hawa nafsu, keburukan ego pribadi kita, keburukan syahwat kita. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menolong kita, maka kita tidak mampu menundukkan keburukan hawa nafsu dan syahwat kita. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya kalau kita sudah tertolong dari keburukan nafsu kita sendiri, keburukan diri kita sendiri, maka setan tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Pada hakikatnya yang merusak kita itu adalah kita sendiri, bukan setan. Sebab setan itu memanfaatkan keburukan kita untuk merusak diri kita. Jadi kalau ada orang menjadi buruk, jangan salahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Jangan menyalahkan setan, jangan menyalahkan dunia. Orang zaman sekarang susah mau jadi orang baik sekarang. Kenapa? Dunia sudah rusak. Loh, kamu kok menyalahkan dunia? Salahkan diri kamu sendiri yang tidak bisa jadi baik. Memang dunia dari dulu sampai sekarang seperti ini. Wah, susah. Kenapa? Setannya banyak zaman sekarang. Ya, setan dari dulu sampai sekarang jumlahnya banyak. Cuma kamu saja yang tidak bisa mengalahkan diri kamu sendiri. Sebelum kamu bisa mengalahkan diri kamu sendiri, maka segala sesuatu yang ada di sekitarmu ini bisa bermadharat untuk kamu. Mau diletakkan di tempat yang bagus pun bisa mendatangkan madharat kalau kamu tidak bisa mengalahkan diri kamu sendiri. Nah, apalagi diletakkan di tempat yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini doa Rasulullah SAW. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu al-huda, hidayah, wat tuqa, minta ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal afaf. Afaf itu harga diri, bukan menjadi orang yang rendah. Orang yang punya martabat, minta martabat. Maksudnya martabat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang punya harga diri, bukan orang yang rendah. Wal ghina, dan minta kecukupan. Ghina itu bukan kekayaan, tapi kecukupan. Ada orang minta, ya Allah, as'alukal ghina, ya Allah, kok tidak kaya-kaya saya. Ghina itu artinya kecukupan. Kalau kamu sudah diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu adalah orang yang kaya. Orang yang kaya itu orang yang cukup. Kalau di bawahnya cukup, orang miskin.
Loh, orang yang kaya bukan orang yang uangnya M sama T, Ustaz. Nah, kalau sekarang istilahnya M sama T ini ya. M sudah kecil sekarang, sudah pakai T zaman sekarang ini. Bukan orang yang T, Ustaz, yang punya uangnya triliunan, Ustaz. Loh, ada orang uangnya triliunan tapi miskin. Banyak. Uangnya triliunan tapi jiwanya miskin. Dia merasa uangnya banyak, suruh mengeluarkan zakat gak berani. Uangnya banyak, suruh mengeluarkan zakat 2,5%, sisanya masih buat 7 keturunan, takut dia. Ini orang kaya apa orang miskin? Orang miskin, ini orang miskin ini ya. Ada orang uangnya cukup, tidak berlebih. Kalau dari segi materi kita pandang, tidak berlebih uangnya. Tapi dia berani bersedekah, keluarkan zakat, menolong orang, banyak membantu orang. Ini orang kaya. Rasulullah SAW bersabda, laisal ghina ghinal urut, walakinnal ghina ghinan nafas. Kata Rasulullah SAW, kekayaan itu bukan kekayaan materi, tapi kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Orang yang kaya itu orang yang merdeka. Itu orang yang kaya. Tidak dijajah oleh materi. Itulah orang kaya sebenarnya. Walaupun kita makannya nasi, sambal, tempe, kalau kita gembira, itu kita orang kaya. Tapi kalau kita punya rumah gedung bertingkat, mobil 10, tapi hidupnya sumpek. Sumpek, alisnya gini terus, mulutnya monyong terus gitu ya. Ada apa-apa sedikit ketakutan, kamu orang miskin, kamu kesian, kamu dijajah oleh kondisi kamu sendiri ini. Nah, seperti ceritanya raja itu, raja nggak bisa tidur bermalam-malam, dia lihat dari tingkap jendelanya itu dari atas, dari istana, dari atas, dia lihat ada orang tidur di bawah pohon, tidur di bawah pohon, alasnya lumput. Ya Allah, saya mau tidur berhari-hari nggak bisa, ini tidur enak, tidurnya di bawah pohon. Ini orang kaya sebenarnya, raja itu orang miskin. Orang kalau sudah dijajah oleh kondisinya, orang ini bisa dijajah sama hartanya sendiri, sama materinya sendiri ya. Jadi dia bukan hartanya mencukupi dia, melindungi dia yang mengawasi hartanya, dia menjaga hartanya. Ceritanya ada satu orang, suami istri tetanggaan sama, jadi punya tetangganya nggak kaya, tapi hidupnya damai, nggak pernah terdengar suara ribut di dalam rumah tetangganya. Sementara itu dia macam-macam penghasilannya, tapi setiap hari tengkar terus, berkelahi terus. Lama-lama ini capek ini orang dua ini, suami istri. Kita ini hartanya banyak, tapi kok berkelahi terus. Sementara itu penghasilan tetangga kita ini biasa-biasa, bukan orang kaya tapi nggak kedengeran suaranya, nggak pernah kedengeran. Gara-gara apa? Gara-gara uang ini. Kata istrinya mungkin gara-gara uang. Coba kita tes. Besok tetangga kita ini kita kasih uang. Kumpulkan uang 50 juta cash. Satu koper ya, uangnya. Besok pagi-pagi ketuk rumah tetangganya, damai suami istri, berdekatan, senyum. Ada perlu apa pagi-pagi gini? Kita ini punya syukuran, hajatan, mau memberi kamu hadiah. Ya Allah, gak usah repot-repot, ini apa hadiahnya? Sudah terima saja ini, hadiah dari kami, koper nih ya. Gak tahu isinya apa ini. Bentar lagi pamitan, keluar pamit, mulai dengarkan dari balik dinding ya. Apa yang terjadi ini? Kopernya dibuka, uang 50 juta. Kaget ini suami istri. Ini kok baik sekali tetangga kita ini, memberi hadiah 50 juta. Wah, mau buat apa ini Pak? Uang segini 50 juta. Kata bapaknya, beli motor. Kata bapaknya, beli motor saja. Saya kemana-mana jalan, ke pasar jalan. Kata ibunya, enggak, beli kompor sama kulkas dulu. Kata dia. Oh,
Kamu ini kompor kulkas kan cuma nyimpen barang, ini saya yang jalan kemana-mana beli barang ini. Nggak bisa Pak, beli. Mulai tengkar ini. Tadinya sepi, tidak ada apa-apa suaranya. Gara-gara uang 50 juta, berkelahi ini suami istri ini, kata tetangganya. Nah, ini baru namanya keluarga ini ya. Jadi keluarganya ini iri, tidak ada suaranya ini ya. Sampai lama-lama berkelahi, marah, piring pecah dan lain-lainnya. Sampai sore hari, Pak, kita ini puluhan tahun nggak pernah berantem, baru hari ini berantem gara-gara koper ini masuk. Besoknya dikembalikan uang 50 juta ini. 50 juta bikin repot ini 50 juta ini ya. Nah, orang punya uang itu repot, bukannya nggak repot. Makanya orang kalau punya uang bisa menjaga hati, menjaga hatinya, kemudian memanage uangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini top ini, orang yang hebat. Karena megang uang itu lebih susah loh. Nah, megang uang itu lebih susah daripada nggak megang uang. Jadi jangan iri sama orang yang megang uang. Megang uang itu bikin sumpek. Nah, makanya itu di surat yang menceritakan Qarun itu adalah salah satu orang yang iri sama Qarun. Ya Allah, kalau saya punya Qarun itu kuncinya, kata Allah Subhanahu wa taala, kunci lemari uangnya itu dipegang orang yang kuat-kuat, belasan orang masih nggak kuat. Karena kunci berangkasnya ini banyak sekali. Ada orang yang iri, diingatkan sama sahibnya. Wailakum, hati-hati kalau ngomong. Kata orang itu, enaknya ya kalau seperti Qarun ini. Hati-hati. Nggak enak jadi Qarun itu. Nah, tanggung jawabnya berat. Nah, makanya kalau minta sama Allah, jangan minta uang bertumpuk-tumpuk, tapi minta kecukupan, keberkahan. Kalau uangnya bertumpuk-tumpuk datang, kita jadi orang yang kaya. Kalau uangnya bertumpuk-tumpuk tidak datang, kita juga jadi orang yang kaya, yang cukup. Nah, minta jadi orang yang dicukupi oleh Allah SWT. Kalau kaya raya, kitanya kaya, kita jadi dermawan. Nah, kalau uangnya pas-pasan, kita kaya, kita tetap kaya. Nah, kita tetap kaya. Nah, mudah-mudahan kita jadi orang yang ghani, yang dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara nama-nama Allah, Al-Ghaniyyu. Al-Ghaniyyu bukan yang maha kaya, tapi yang maha cukup. Allah itu yang maha cukup. Artinya dia tidak perlu dengan siapa-siapa. Allah itu tidak perlu dengan siapa-siapa. Tidak perlu dengan siapa-siapa, tidak perlu dengan apa-apa. Jadi hakikat orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang tidak perlu dengan apa-apa, tidak perlu dengan siapa-siapa. Itu orang kaya yang sebenarnya. Semoga kita jadi orang kaya yang benar. Wa as'aluka mana tadi? Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, seperti halnya kau percantik diriku, fisikku, kau perindah fisikku, maka perindahlah pula akhlakku. Dalam bahasa Arab, khalq itu fisik, khuluq akhlak. Nabi Muhammad SAW ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Atau di kitab maulud yang lain, ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Kalau di Sintu Durar, ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Yang terbaik akhlak dan parasnya itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kita ini semua diberi paras yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia itu diberi bentuk ahsani taqwim, yang paling ideal di antara makhluk yang lain. Semua manusia itu indah. Jadi kalau kita ngangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kamu sudah perindah tubuhku ya Allah. Aku lebih indah dari kambing.
lebih indah dari kucing, lebih indah dari binatang, lebih indah dari jin, lebih indah. Ini aku sudah paling indah ya Allah, akhlakku juga jadikan yang terindah. Nah ini diantaranya disunahkan orang kalau bercermin lihat wajahnya sambil membaca doa ini. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi, supaya kita tidak menuju kepada fisik, tidak menuju kepada materi. Apa manfaatnya wajah yang putih ganteng tapi akhlaknya buruk? Naudzubillah min dzalik. Perangainya buruk, tidak ada manfaatnya, ini buang sampah orang seperti ini. Nah, sebaliknya orang yang wajahnya biasa-biasa, tidak tenar, masuk TV nggak pantas, tapi perangainya indah, ini orang yang dicari oleh orang soleh. Ini orang yang didekati oleh malaikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini orang nggak dicari sama manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia mulia. Apa artinya? Dikejar-kejar orang, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dia itu termasuk orang yang buruk. Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Kata guru saya, kalau mau foto juga baca doa ini. Mau foto itu, orang kalau difoto kan seperti bercermin orang difoto itu. Nah ketika mau difoto, ada yang tanya ke saya, doanya apa Ustaz kalau difoto? Zaman Nabi tidak ada foto. Kalau mau difoto doanya sama dengan orang bercermin, karena foto itu cermin tapi disimpan. Makanya mau foto baca doa ini juga. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati. Lihat ini doanya Nabi. Ya Allah, jadikanlah sirku, relung hatiku lebih baik. Ya Allah, jadikanlah esensiku lebih baik daripada yang tampak pada diriku. Artinya jadikan yang lahir di diriku ini baik, dan jadikan yang batin lebih baik daripada yang lahir. Orang-orang yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita lihat lahiriahnya saja sudah jatuh cinta kita, tapi batiniahnya yang tersembunyi di dalam dirinya lebih indah daripada lahiriah. Kita kalau lihat lahiriah Rasulullah SAW, luar biasa indahnya. Tapi batiniah Nabi yang belum ditampakkan oleh Allah kepada kita jauh lebih indah di atas lahiriah Nabi Muhammad SAW, yang terkandung di dalamnya. Nah kita minta kepada Allah, jangan jadikan, ya Allah jangan jadikan lahiriahku lebih baik daripada batiniahku. Kalau lahiriahnya lebih baik daripada batiniahnya, ini namanya penjilat, pamer. Orang penjilat yura'unan nas, kayak tadi surat yang dibaca waktu sholat isya tadi ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yura'un, riya, orang yang riya, pamer. Nah, orang yang tampak luarnya baik tapi dalamnya keropos, itu orang yang pamer, penjilat. Naudzubillah min dzalik. Banyak manusia yang seperti itu. Nah, siapa yang hanya memperbaiki alaniyahnya, tampak luarnya, kalau ketemu orang salah ya senyum, tapi dalamnya gini. Kalau ketemu orang masya Allah, tapi dalamnya awas nanti. Nah ini orang yang hancur, kropos, ini orang kesian. Dia hanya memperbaiki alaniyahnya saja. Nah berapa banyak orang zaman sekarang ini basa-basi semuanya. Senyumnya basa-basi, lemah lembutnya basa-basi. Tapi padahal Allah Subhanahu Wa Taala melihat apa yang ada di dalam hatinya.
Nah, jadilah orang yang minimal apa yang tampak di luarmu itu berasal dari dalam hati. Itu minimal. Apa yang keluar, senyum, semuanya yang keluar itu asalnya dari dalam hati, bukan buatan. Bukan tasannu. Tasannu itu buat-buatan. Semua keluar dari dalam hatimu. Waktu memuji orang, ya memuji dari dalam hati. Bukan manis di lidah saja. Itu minimal. Yang lebih bagus lagi kalau yang di dalam hati lebih baik daripada yang di luar. Yang di luar saja sudah baik, yang di dalam hati di atas itu. Di atas itu. Sebagian wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala malah justru menampakkan keburukan di lahiriahnya, padahal aslinya orang baik. Ini ada wali-wali Allah yang dalam kesufian dijuluki malamatiyah namanya. Malamatiyah itu wali itu takut kalau ketahuan walinya. Jadi waktu orang sudah mendatangi dia, semua orang datang ke dia, salaman, ini takut dia. Takut nanti makhluk ini mengalihkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekasih Allah yang sebenarnya itu kalau didatangi makhluk tidak bahagia dia. Takut. Itu kekasih Allah yang benar. Kalau kita didatangi makhluk, rumah kita didatangi makhluk, semua mengeluh-elukan kita bahagia, wah kita masih jauh dari sifat kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia kalau disuruh milih antara hidup sendiri dengan Allah atau berkumpul dengan makhluk, dia milih hidup sendiri dengan Allah. Gak ada yang kenal saya. Jadi hidupnya dengan makhluk itu tugas yang dia emban, bukan kenikmatan, karena kenikmatan dia itu bersama Allah. Itu kekasih Allah yang benar. Itu kekasih Allah yang benar. Makanya dalam sebuah cerita disebutkan Habib Rasulullah SAW dilempar kotoran. Nabi Muhammad saja dimusuhi orang. Nabi Muhammad itu pergi ke Taif dilempari batu sampai berdarah wajahnya Rasulullah. Dan dia tidak menganggap itu hal yang besar Rasulullah SAW, karena dia selalu bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah kitab disebutkan, saya mendengar dari seorang guru saya, kalau tidak salah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ini gurunya Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Di antara gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kalau dia yang menyusun Ratib Al-Haddad, kalau Habib Umar Ratib Al-Attas. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas itu ditugasi oleh gurunya yang bernama Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Gurunya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ditugasi untuk pergi dakwah di kota Huraidah. Singkat cerita ini ya, singkat cerita sampai di kota Huraidah, masuk di masjid, dia mau ngajar di masjid, sudah tersiar kabarnya ada seorang ulama datang. Waktu dia duduk di masjid hari pertama, orang dari mana-mana berkumpul di masjid berjubal-jubal mau mendengarkan ceramahnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Harusnya bahagia enggak ini? Bahagia enggak? Oh bahagialah, orang dari mana-mana datang. Ada istilah sekarang Ustadz 1000 umat. 1000 umat. Orang dari mana-mana datang. Selesai pengajian, Habib Umar itu mengangkat tangannya, nangis ini ya, nangis dia. Ya Allah, bukan ini yang saya mau ya Allah. Masa saya Umar bin Abdurrahman baru datang ke Huraidah sudah disambut banyak orang, padahal Nabi Muhammad SAW datang ke satu tempat bukan cuma tidak disambut, dilempar batu.
Masa saya Umar bin Abdurrahman datang ke satu tempat dieluk-elukan oleh orang, berarti ini ada yang salah dari saya. Takut dia, takut. Didatangi orang banyak itu takut. Keesokan harinya yang datang majelisnya cuma 3 orang. Kata dia, alhamdulillahirabbil alamin. Nah ini baru benar ini sekarang ini ya. Ini baru benar ini ya. Lihat ini. Ini orang wali itu dia kalau dikasih tahu sendiri atau didatangi orang. Imam Ghazali menyebutkan kalau rumahmu sudah jadi tujuan orang kemana-mana mengeluk-elukan kamu dikejar-kejar, kunci rumahmu pindah tempat. Takut. Karena di antara hal yang menghalangi seorang hamba menuju kepada Allah, itu diantaranya adalah makhluk, kedudukan di mata makhluk, itu berbahaya. Jangan pernah minta follower. Jangan pernah minta follower. Jangan pernah minta dieluk-elukan oleh makhluk. Jangan, itu berbahaya sekali. Habib Abdullah bin Abu Bakar al-Idrus waktu dicium tangannya, dia bilang, pada hakikatnya yang di dalam hatiku lebih baik mataku dicongkel daripada punggung tanganku dicium orang. Karena itu sesuatu yang berbahaya. Yang mencium jelas dapat pahala. Yang mencium tangan itu jelas dapat pahala karena dia tawadhu, rendah hati. Yang dicium ini tidak ada pahalanya, dapat ujian. Dapat ujian. Jadi jangan senang kalau dicium tangannya sama orang. Hebat ini orangnya, dicium tangannya. Mestinya kasihan kamu, jangan hebat itu. Itu orang kasihan, orang dapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita jangan cari hal-hal seperti itu. Jangan cari hal-hal seperti itu. Ini saya tadi mau cerita apa ini kok sampai ke sini? Saya mau cerita malamatiyah tadi ini ya. Ada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang karena takut terganggu hubungannya dengan Allah karena makhluk, dia ketika makhluk mulai mendatangi dia, mengeluk-elukan dia, pura-pura jadi gelandangan. Pura-pura jadi gelandangan, pakaiannya biasa, pakaian ulamanya dilepas. Pura-pura jadi gelandangan, padahal dia ini punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia menampakkan dirinya yang biasa-biasa saja. Ikut ngobrol, ketawa-tawa dengan orang. Orang ketawa dia ikut ketawa, orang makan di warung dia ikut makan di warung, padahal dia ini wali, punya kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah makanya kita lihat orang di warung jangan terus, wah ini orang warung, orang tongkrongan ini. Kalau saya anak majelis, belum tentu loh, siapa tahu dia itu walinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang nutupi dirinya. Nah dia lebih baik dari kita mungkin. Kita kadang-kadang anak majelis ini masih menghiasi tampak luar kita lebih daripada tampak dalam kita. Nah jangan seperti itu. Ini doanya Nabi Muhammad SAW ini sekaligus pelajaran buat kita. Pelajaran buat kita. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihah. Dan jadikanlah tampak luarku ini tampak luar yang baik. Tampak luar yang baik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa as'aluka rizqan tayyiban. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang thayyib, yang baik, rizki yang baik, bukan rizki yang mendatangkan penyakit, keburukan. Penyakit, kalau penyakitnya penyakit fisik masih tidak apa-apa, ada rizki yang mendatangkan penyakit batin. Na'udzubillah min dzalik. Kemasukan barang haram, barang syubhat. Ada yang rizki yang mendatangkan penyakit di keluarga. Anaknya disuruh sholat susah, anaknya jadi durhaka terhadap dirinya. Yang salah siapa? Yang salah dia, karena dia menyusupkan rezeki yang tidak baik kepada anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Wa as'aluka amalan mutagabbala, dan aku meminta kepadamu ya Allah amal yang terkabul, yang diterima. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an. Nah, kita boleh tambahkan
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ij'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, luar biasa nih doanya. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya. Apa artinya kalau umur dari awal sampai dia besar baik terus, tapi akhirnya buruk? Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jadikan sebaik-baik umurku, berarti belakangnya juga baik. Belakangnya baik terus, tapi yang terbaik di akhirnya nanti. Wa khaira amali khawatimahu, dan jadikanlah sebaik-baik amal perbuatanku waktu nanti penutupannya, yaitu waktu mendekati ajal. Apa artinya orang kalau sholat terus ngaji terus akhlaknya baik, dekat mau mati murtad? Naudzubillah min dzalik. Ada muadzin di kitab itu disebutkan ini. Belasan tahun dia jadi muadzin. Kalau mau jadi muadzin naik menara dulu. Naik menara dulu, enggak seperti sekarang ada mikrofon. Yang di menara mikrofonnya, muadzinnya tetap di bawah kalau sekarang kan. Kalau zaman dulu muadzinnya naik menara. Belum ada mikrofon. Belasan tahun. Satu ketika dia naik di menara mau adzan subuh, lihat tetangga sebelah, lihat ada putrinya tetangga sebelah yang sedang tertidur. Tidak jadi adzan, turun dia ngetok pintu rumahnya tetangga itu. Saya mau lamar anak kamu. Ternyata tetangganya non muslim. Saya mau lamar anak kamu. Ini di kitab ini disebutkan. Kata bapaknya, lah kamu kan orang Islam kamu. Iya. Wah, enggak bisa. Kami kan non muslim. Kalau kamu mau melamar anak saya, keluar dari Islam. Harus sama seperti agama kami. Ya sudah, saya keluar dari Islam. Keluar dari Islam, Israel datang, mati dia. Belum sempat nikah, murtad lagi, naudzubillah min dzalik. Dalam hadis disebutkan, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta yakunu wa bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Seseorang di antara kalian ada yang beramal, amalnya penduduk surga, dari banyaknya amalnya sampai jarak antara dia dengan surga itu diumpamakan tinggal satu hasta lagi. Dhira'. Jatuh ketentuan Allah, di akhir umurnya dia beramal penduduknya neraka, masuk neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta yakunu bainahu bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Sebagian di antara kalian juga, kalau sebagian itu berarti tidak banyak. Tidak banyak. Umumnya orang kalau amalnya penduduk surga terus itu ciri-ciri dia ini orang surga. Umumnya. Tapi jangan sombong. Sebab jangan-jangan kita yang tidak banyak itu. Makanya orang-orang soleh itu tetap takut terus. Ada juga di antara kalian, kata Rasulullah, beramal-amalnya penduduk neraka sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta lagi. Jatuh ketentuan Allah, di akhir umurnya dia beramal penduduknya surga, meninggal masuk surga. Nah, kalau kita masih punya amal buruk, jangan ikuti hadis ini. Wah, jangan-jangan nanti akhir umur kita tidak apa-apa lah. Jangan, ini kan tidak umum ini. 1 dibanding 1 miliar ini ya. Jangan spekulasi. Kalau kita masih punya keburukan, segera berubah, segera minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khair amali khawatimah wa khair ayyami yauma liqa'ik. Ya Allah, jadikan sebaik-baik hariku yaitu di hari aku berjumpa denganmu. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Siapa yang menginginkan berjumpa Allah, maka Allah ingin berjumpa dengannya. Ada enggak orang yang sebaik-baik harinya pada waktu dia mati? Wah, nikmatnya seperti apa itu?
Kita di dunia ini kalau sedang duduk enak di rumah tiduran gitu ya, tidur di rumah, tahu-tahu didatangi Israel gitu, seneng apa? Bahagia atau sedih kita? Hah? Ya, takut kita, sedih. Kalau hati kita ini masih terikat dengan dunia, Israel datang nangis kita. Karena kita lebih cinta tempat tidur kita daripada akhirat, daripada berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ini rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Israel datang senangnya luar biasa kita. Seperti sahabatnya Nabi itu. Saya selalu mengumpamakan, kata Rasulullah kan, ad-dunya sijnul mukmin. Dunia itu penjaranya orang mukmin. Yang dimaksud mukmin di sini orang yang punya keyakinan terhadap akhirat. Orang yang punya keyakinan terhadap akhirat, dunia ini bagi dia adalah penjara yang menghalangi dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan kenikmatan akhirat. Ini penjara ini. Tapi bagi orang yang tidak beriman kepada akhirat, tidak punya keyakinan, dunia ini segala-galanya. Makanya ketika datang Israel, mau dicabut ruhnya susah, lengket di dunia ini. Tapi kalau orang yang beriman, punya iman, keyakinan, mau dicabut seperti kapas, seneng dia. Ini yang saya tunggu-tunggu. Saya umpamakan seperti, kalau dunia seperti penjara, orang beriman itu seperti yang berada di dalam penjara 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kemudian sipirnya penjara itu datang mau memberi kabar bebas. Nangis apa ketawa dia? Ketawa lah. Datang sipirnya penjara, ada apa? Ini waktu kamu bebas. Alhamdulillah. Nah, orang mukmin seperti itu. Tapi kalau orang yang tidak punya keyakinan, seperti datang sipirnya penjara ke rumah mau memenjara dia. Wah, nangis dia. Nangis, naudzubillah min dzalik. Nah, kita juga harus mengikis cinta kita kepada dunia, supaya nanti kalau kita harus meninggalkan ini, ya memang harus kita tinggalkan. Nah, itu caranya dengan menguatkan keyakinan, dengan banyak berzikir, dengan terus merenung bahwa dunia ini tempat yang fana, dengan membayangkan kenikmatan akhirat, berjumpa dengan Rasulullah SAW, berjumpa dengan para sahabat, berjumpa dengan ahlul bait Nabi Muhammad, berjumpa dengan para tabi'in, berjumpa dengan para anbiya wal mursalin, berjumpa dengan para aulia, berjumpa dengan guru-guru kita, dengan datuk-datuk kita yang soleh. Yang paling besar perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti Sayyidina Bilal waktu sekarat, Sayyidina Bilal ibn Rabah waktu sakaratul maut, istrinya itu kasihan lihat Bilal sampai berteriak, wa karbah, istrinya ini, kasihan Bilal ini waktu sakaratul maut. Bilal itu dengar suara istrinya, langsung dia tujukan pandangannya ke wajah istrinya. La, kata Bilal, jangan ucapkan kesian. Bal wa tarabah gadan nalga ahibbah, kata dia. Apanya yang kesian, kata Bilal? Ini aku sekarang ini, sekarat ini bahagia, aku bahagia karena sebentar lagi aku bertemu dengan orang-orang yang aku cintai. Bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan orang-orang yang dia cintai, dicintai oleh Bilal ibn Rabah. Nah, ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya khaira ayyami yauma liqa'ik. Jadikan akhir hariku yang terbaik adalah perjumpaan denganmu. Berarti minta apa ini? Minta dicabut kecintaannya dari dunia dan meminta agar hati kita ini selalu mendambakan perjumpaan dengan Allah, karena di dalam hadis siapa yang menginginkan berjumpa dengan Allah, maka Allah ahabballah liqa'ahu.
Allah ingin berjumpa dengannya. Kalau Allah ingin berjumpa dengan orang ini, kira-kira sambutannya seperti apa dia waktu mati? Allah ingin berjumpa dengannya ya. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang mendambakan perjumpaan dengan Allah, dan Allah menginginkan perjumpaan dengan kita. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqni ittiba'ah. Ini luar biasa ini doanya. Wahai Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar itu adalah benar. Ini zaman sekarang ini harus dibaca doa ini. Karena banyak topeng di zaman sekarang ini ya. Banyak hoax zaman sekarang. Ini gimana nih cara mengatasinya? Jangan tinggalkan doa ini. Allahumma arini al-haqqa al-haqqa haqqan. Ya Allah, tampakkan kepadaku yang benar itu benar. Terus apa kalau sudah tampak yang benar? Karena ada orang yang ditampakkan kebenaran lari. Ditampakkan hidayah, ditunjukkan hidayah oleh Allah, tapi tidak mau mengikuti. Nah, ini orang yang celaka ini. Lebih celaka daripada orang yang tidak tahu kebenaran. Nah ini doanya Nabi sempurnanya. Allahumma arinil haqqa haqqan warzuqni ittiba'ahu. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku yang benar itu benar, dan karuniakanlah kepadaku untuk mengikuti kebenaran itu. Ya Allah, ini sempurnanya ini doanya Nabi Muhammad SAW. Warzuqni al-batila batilan warzuqni ijtinabahu warzuqni ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepadaku yang batil itu batil, dan karuniakanlah kepadaku untuk menjauhinya. Dulu saya waktu sekolah di Ar-Rabithah di kota Solo itu, namanya diganti jadi Diponegoro. Ya, waktu sekolah, setiap habis pulang sekolah, siap mau masuk sekolah, itu habis ikrar membaca ini, Allahumma arinal batila batila warzuqna ittiba'ah wa arinal Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Jangan kebalik doanya ini ya. Arinal haqqa haqqa warzuqna ijtinabah. Tampakkan kebenaran benar, karunia aku agar menjauh. Nanti kebalik doanya. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ya Allah, tutupilah auratku, kekuranganku, dan amankanlah rasa takutku. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini saya kebanyakan ngomong, harusnya selesai ini ya. Nah, kita selesaikan, tinggal sedikit. Wal yaftatihid du'a bilhamdillah wa tsana alaihi thumma bissalah wassalam ala nabi wa ala alihi. Dan hendaklah setiap kamu berdoa, sunnah ini ya, mulai doa kamu dengan membaca hamdalah, kemudian bersolawat kepada Nabi dan keluarganya. Wal yakhtatim du'aahu bimithli dzalik tsumma liyaqul ba'dahu amin. Dan penutupan doa kamu juga seperti itu. Jadi kalau mau berdoa, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Terus berdoa macam-macam. Penutupnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Dalam riwayat doa seseorang yang dimulai dengan tahmid dan sholawat dan ditutup dengan sholawat dan tahmid, yang ada di tengah-tengahnya tidak mungkin ditolak oleh Allah. Tidak mungkin ditolak oleh Allah. Tsummal yaqul ba'dahu amin. Setelah itu mengatakan amin. Wal yukthiril abdu jiddan min su'alil afiyah fid dunya wal akhirah. Hendaklah seorang hamba memperbanyak meminta doa al-afiyah, keselamatan di dunia dan
akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid din wad dunya wal akhirah. Faqad warada fil hadits, telah diriwayatkan di dalam hadis, annahu ma su'ilallahu syai'an ahabbu ilaihi min ayyus alal afiyah fid dunya wal akhirah. Tidak ada permintaan yang paling dicintai oleh Allah, disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi permintaan kepadanya keselamatan di dunia dan akhirat. Fahiya min ajma'id da'awat wa afdaliha. Inilah doa-doa yang paling mencakup wa afdaliha, padat dan yang paling utama. Wallahu waliyut taufik, dan Allah lah yang menguasai taufik dan hidayah. Kita selesaikan ya, tinggal sedikit ini. Tsumma innahu qad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan juga telah diriwayatkan dari Rasulullah SAW minal adhkar wal adiyah, diriwayatkan dari Rasulullah zikir-zikir dan doa-doa al mutlaqah wal muqayyadah bil awqat al muta'aqibah. Diriwayatkan juga, terdapat riwayat doa-doa dan zikir Rasulullah SAW. Ada riwayat doa dan zikir yang tidak terikat dengan waktu atau dengan kondisi, jadi bebas dibaca kapanpun. Ada juga riwayat-riwayat zikir dan doa Nabi yang terikat dengan waktu, jadi dibacanya pagi, dibacanya siang, umpamanya, dibacanya sore, atau terikat dengan kondisi, dibaca pada waktu takut, dibaca waktu lihat halilintar, dibaca pada saat masuk pasar, dibaca pada saat jalan ke masjid. Nah, itu tidak terikat waktu tapi terikat kondisi. Dibaca waktu masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, waktu mengenakan baju, waktu melepas baju, waktu bercermin, waktu keluar dari rumah, waktu masuk rumah, waktu mau makan, selesai makan, saat mau minum, selesai minum, saat istinja, selesai istinja, ada doanya Nabi Muhammad SAW, selesai istinja, dan hal-hal lainnya. Ada juga yang terikat waktu, doa pagi, doa waktu mau tidur. Nah, itu terikat dengan waktu. Ada yang tidak terikat kondisi, tidak terikat waktu. Nah, seperti doa-doa tadi di atas, itu tidak terikat kondisi, tidak terikat waktu. Nah, ini diriwayatkan wal ahwal al mutaghayyirah, dan juga kondisi yang berubah-ubah. Umpamanya kondisi yang berubah-ubah itu masuk musim paceklik, umpamanya paceklik, Nabi baca doa apa ini? Kondisi yang berubah-ubah. Bulan Rejab, Nabi Muhammad SAW membaca doa. Ini ada doa-doa Nabi Muhammad SAW. Nah, riwayat ini makathur wan tashar. Riwayat ini banyak sekali dan tersebar. Riwayatnya ini tersebar. Maksudnya diketahui banyak orang. Bukan dirahasiakan, tapi semua orang bisa mencari riwayat itu. Waqad rattabaha alaihi salatu wassalam li ummatih. Rasulullah SAW telah menyusun doa-doa dan zikir tersebut untuk umatnya, bukan disusun dalam buku, tapi maksudnya Rasulullah telah mengajarkan kepada umatnya, wa raghabahum fiha, dan Nabi memotivasi umatnya untuk mencontoh dia dalam berdoa dan berzikir ini. Membaca zikir-zikir dan doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Mengapa? Litakuna sababan lahum ila nailil khair wal khairat. Supaya doa-doa dan zikir Nabi itu kalau dibaca umatnya menjadi sebab bagi umatnya untuk mendapatkan kebaikan yang melimpah.
wassalamah minasyarr, dan mendapat keselamatan dari keburukan, wal afat, dan dari segala macam hal yang tidak menyenangkan, bencana, al waqi'ah, yang terjadi, bimasyiatillahi ta'ala, tentu saja dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, fi tilkal ahwal wal awqat, yang terdapat dalam kondisi-kondisi dan waktu-waktu tersebut yang Nabi membacanya. Nah, jadi kalau kita membiasakan doa-doa Nabi, itu nanti kita akan mendapat, di samping kita mendapat pahala, banyak kebaikan dan manfaat dunia, manfaat akhirat, dan selamat dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Maka kita biasakan doa-doa Nabi ini diamalkan, bukan pelajaran anak SD, tapi diamalkan setiap hari dan ajarkan kepada anak-anak kita supaya selamat di dunia, khususnya di zaman sekarang ini. Dan agar kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, nanti Allah akan ingat kepada kita. Nah, kita dalam situasi lapang, nyebut namanya Allah, berdoa kepada Allah, nanti Allah akan ingat terus kepada kita. Tapi kalau kita biasa masuk kamar mandi sudah masuk aja, keluar masuk, mau makan yang penting makan, selesai makan, nah ini ciri-ciri orang yang lalai. Nanti dia akan kehilangan banyak manfaat. Faman hafadha 'alaiha, lihat kata beliau, siapa yang menjaga doa dan zikir-zikir Nabi di atas yang dijelaskan, baik yang terikat atau yang tidak terikat, naja wasalim wafaza wa ghanim, maka dia akan najah, mencapai keselamatan atau keberhasilan dan selamat, wafaza, mencapai kemenangan, kesuksesan, wa ghanim, mencapai keberuntungan, siapa yang menjaganya. Wa man farrata fiha wa ahmala al-amala biha, siapa yang meninggalkan dan melalaikan zikir-zikir di atas, fala yalumanna illa nafsah, maka jangan dia nanti menyesali, jangan dia menyesali kecuali dirinya sendiri. Jangan salahkan siapa-siapa. Ini yang berbicara Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Tuhanmu sama sekali tidak berbuat zalim kepada hambanya, tapi hamba itu yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Terakhir, dari mana saya mendapatkan doa-doa dan zikir Nabi tersebut? Saya harus mencari di mana? Cari di Google, jangan cari di Google. Nah, karena ada kitab, baca kitab, cari di sumbernya. Waqad jama'a al-Imamun Nawawi, Imam Nawawi telah mengumpulkan, bukan Imam Nawawi Al-Bantani ini ya, Imam Nawawi yang ulama terdahulu. Imam Nawawi, semoga Allah merahmatinya, telah mengumpulkan doa-doa dan wirid Nabi tersebut di dalam kitab yang sampai sekarang ini masih tersebar di toko-toko buku kitab. Judulnya Kitab Al-Adhkar. Judulnya, kitabnya agak tebal sedikit, Kitab Al-Adhkar. Nah, kitab itu jumlatan mustakthiratan min dzalik, kitab itu merangkum doa dan zikir yang banyak karena kitabnya agak tebal. Wa dhamma ilaiha minal idah wal bayan, dan Imam Nawawi di dalam kitab itu menambahkannya dengan penjelasan tentang doa dan zikir yang biasa dibaca Nabi, wa nafaisil ahkam, dan menjelaskan, menambahkan di bawahnya hukum-hukum yang sangat berharga kalau kita membacanya, wa muhimmatil fawaid, dan faedah-faedah penting, mayat ma'innu bihil qalb, yang kalau kita mendapatkannya akan menambah ketentraman hati kita, wayan syarihu lahus sadru, dan akan melapangkan dada kita. Nah, hendaklah kita memiliki kesempatan membaca kitab Al-Adhkar itu, dan bukan cuma dibacanya tapi diamalkan. Syakarallah sa'yahu wa jazahu 'anil muslimin khaira. Semoga Allah mengabulkan amal perbuatan beliau Imam Nawawi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada beliau dari orang-orang Islam.
Wa dzakara aidan, dan selain Imam Nawawi juga sahib Uddatul Hisnil Hasini, juga penulis yang lain, penulis kitab Uddah Al-Hisnil Hasin. Ini penulisnya kalau tidak salah namanya Al-Imam Al-Muhaddits, seorang muhaddits ini ya, Al-Imam Muhammad lupa saya, Ar-Razi, bukan Ar-Razi, Imam Muhammad, lupa saya ya, tapi Al-Muhaddits, seorang muhaddits, Imam Muhammad, kalau tidak salah hidup di tahun 800-an Hijriah, 800-an Hijriah. Nanti saya carikan ya. Yang saya ingat Al-Imam Muhammad, seorang muhaddits, tapi ada julukannya. Dia juga menulis kitab tentang ini juga, zikir dan doa-doa Nabi, fiha min dzalika tarfan salihan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, sekelumit dikutip dia di dalam kitabnya Uddatul Hisnil Hasin. Waqad jama'ana li ashabina, dan aku kata beliau, Habib Abdullah bin Al-Haddad sendiri, aku telah mengumpulkan untuk sahabat-sahabatku. Semoga kita termasuk sahabatnya Habib Abdullah bin Al-Haddad. Beliau mengumpulkan adzkaris sabah wal masa, zikir-zikir yang dibaca di pagi hari dan di sore hari. Nah, ini kita bisa mendapatkannya wirdul latif namanya. Wirdul latif itu zikir dibaca di pagi hari dan sebelum tenggelam matahari, sebelum adzan maghrib. Siapa yang membacanya dia akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Itu juga dikutip oleh Syekh Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam kitabnya Khulasatul Madad, juga dikutip di dalam kitab itu. Siapa yang mendapatkan Khulasatul Madad pasti juga akan mendapatkan wirdul latif gitu ya. Wal masa khassah nubdah mukhtasirah, sesuatu yang ringkas, yang namanya juga wirdul latif, itu sesuatu yang ringkas. Tadinya dia menulis terlebih dahulu wirdul kabir, wirid yang besar. Akhirnya ada orang datang ke dia, ya Habib Abdullah, ini tidak ada yang bisa baca ini wirdul kabir, kalau kita baca duduk 1 jam mungkin. Orang awam tidak bisa baca ini, ngamalkan ini istiqomah. Akhirnya dia tulis lagi wirdul latif, ringkasannya wirdul kabir itu ya. Mubarakah, wirid yang ringkas, berkah insyaallah taala. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat hidayah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kita termasuk mereka yang mendengarkan nasihat dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini membuahkan manfaat bagi kita fid din wad dunya wal akhirah insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan, kita kirim Fatihah buat Salma binti Zain ibn Hashim ala Idrus, juga siapa yang wafat di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya, merahmatinya, menjadikan kuburnya penggalan taman surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa adkhil fi kuburiha rauhun wa rihan wal fusah wal aman wa a'li darajatiha fil firdausi al a'la ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin bila hisab wala itab wala fitnah wala adab. Ya Hannan ya Mannan ya man idza su'ila a'ta wa idza stu'ina a'an. Allahumma ajbur inkisarana warham tadarru'ana waj'al akhir kalamina 'inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahyina 'alaiha ya hayy wa amitna 'alaiha ya mumit wa ab'athna 'alaiha ya ba'ith
yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innakar raufur rahim. Allahumma maghfiratuka awsa' min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Sirrul Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab baru amar ma'ruf nahi anil munkar insyaallah.